گوادر میں اینکر پرسن ارشد شریف اور اس کی ٹیم کی طرف سے صدیق جان پر کیے گئے حملے کے خلاف ARY کے دفتر کے سامنے اسلام آباد میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ارشد شریف کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ارشد شریف کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، عدیل راجہ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ARY کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ARY کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ارشد شریف کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ارشد شریف کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، عدیل راجہ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ارشد شریف کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، عدیل راجہ کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ صدیق جان تیرے جان صاحب، صدیق تیرے جان ساتھ، بے شمار بے شمار، صدیق تیرے جان ساتھ، بے شمار بے شمار، صدیق تیرے جان ساتھ، بے شمار بے شمار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ظفر نقوی صاحب نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ارشد شریف کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ARY کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ارشد شریف کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، عدیل راجہ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ARY کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ارشد شریف کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، 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 نامنظور، 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 عدیل راجہ کی بدماشی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، صدیق جان پر حملہ آپ سب کو یہاں صدیق جان سے اظہار یکجہتی کے لیے، نوجوان فری لانسر سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ سب دوست یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کا یہاں آنا حق پرستوں کے لیے اور سچائی کی صحافت کرنے والوں کے لیے ضروری تھا۔ آپ سب کا شکریہ جو یہاں آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظفر نقوی صاحب موجود ہیں، وہ اس پروٹیسٹ کا ایجنڈا پیش کریں گے اور وہ خود بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے احتجاج کا جو ایجنڈا ہے، ہمارا کوئی پلانٹڈ ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی متشدد رویہ، کوئی بھی دہشت گردی، کوئی بھی انتہا پسندی، کوئی بھی غنڈہ گردی، کوئی بھی دادا گیری کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں۔ صدیق جان صاحب پہ جو حملہ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، کہ ہر قسم کی دادا گیری کی مذمت کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب جنہوں نے یہ حملہ کیا، ان کی ٹیم نے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عدیل راجہ جس نے حملہ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے ہر قسم کے دادا گیر رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس ہر قسم کی اس بدماشی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور اس طریقے سے جس طرح سے صدیق جان نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اصل میں یہ وہ جلن ہے جو لوگوں کو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اصل میں جو یوٹیوبر، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا، بھائی یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو کہ مین سٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئی ہے۔
یہ کوئی رویہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی سے کسی قسم کے بھی اختلاف رائے کی بنیاد پر آپ دادا گیری اور بدماشی کریں. اور اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کہاں تھی, میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں تھی. ہم بھرپور آج احتجاج کرتے ہیں, احتجاج کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے دائرے میں ان کو لایا جائے, ایسے لوگوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. شریف کو گرفتار کرو, شریف کو گرفتار کرو, راجا کو گرفتار کرو, ٹیم کو گرفتار کرو, شریف کو گرفتار کرو. گردی نامنظور, نامنظور, نامنظور. شریف کی بدماشی نامنظور, نامنظور. راجا کی بدماشی نامنظور, نامنظور. شریف کو گرفتار کرو, گرفتار کرو. چیئر شوز میں بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کرنا اور بہت بڑے بڑے ٹالرنس کا سبق دینا اور بہت بڑی بڑی پیغمبرانہ باتیں کرنا یہ آسان ہوتا ہے. اس پر عمل کر کے دکھانا, جو کل آپ نے جس طرح کی حرکت کی ہے صدیق جان کے ساتھ, اس کی بھرپور مذمت صرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان لوگوں کی مرمت بھی ہونی چاہیے. شریف کو نکالنا چاہیے ایئر وائی سے, ان کو نکالنا چاہیے. ایئر وائی کی ایڈمنسٹریشن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں. ارشد شریف کو نکالو. اچھا کہ میں حیران ہوں ان تمام بڑے بڑے صحافیوں پہ کہ ان کو آج سانپ سونگ گیا ہے کہ جس طریقے سے متشدد رویہ کسی کے بھی خلاف ہو تو وہ بہت بار بار بہت بولتے ہیں. آج کسی نے ایک صحافی پر, ایک یوٹیوبر پر اس طریقے سے متشدد رویہ, اس طریقے سے دادا گیری اور بدماشی کی ہے اور اس کو مین ہینڈلنگ کی ہے, جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. تو اس سلوک کی صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذمت نہیں بلکہ قانون اور آئین کے ذریعے اس کی مرمت یہ بھی ہونی دیکھیں جی, چاہیے. یہ رویہ جو پرتشدد رویہ ہے اس کی تو ہر کوئی مذمت کرتا ہے, لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ آج کسی وزیر نے بھی, وفاقی وزیر نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی, نہ کوئی ٹویٹس کی. حالانکہ حکومت کی حمایت میں صدیق جان اکثر پروگرامات کرتے ہیں اور یہ جو وزراء ہیں یہ بھی اکثر ان کی ستائش کرتے ہیں, لیکن آج یہ غیر متوقع طور پر وزراء کا رویہ بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ کسی نے ایک ٹویٹ تک نہیں کی. تو یہ رویے جو ہیں یہ بہتر رویے نہیں ہے. اگر اس طرح کا رویہ چلے گا تو تشدد کو فروغ ملے گا. ٹھیک ہے, بالکل ہی آپ نے عبد الرحیم صاحب کی رائے جانی, اور بھی جو دوسرا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی, اور ان سے رائے لیں گے. وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے بلانے پہ. اور ظاہری بات ہے اس کا مقصد جیسے ظفر بھائی نے بتا دیا کہ ظاہر ہے بدماشی یا غنڈہ گردی کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, چاہے وہ لکھتا ہو کہیں پہ, کہیں یوٹیوب کرتا ہو, فری لانسر ہو, کچھ بھی کرتا ہو, اس کے ساتھ غنڈہ گردی نامنظور ہے. آپ کی پرانی مخاصمت تھی, کسی نے آپ کو ایکسپوز کیا, کسی نے آپ کو ٹویٹر کے اوپر جا کر بتایا کہ آپ کیا چیزیں, اور اس کے بعد جا کر آپ نے وہ پرانی مخاصمت پر پراپر پری پلان باقاعدہ طور پہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ پورا پری پلان تھا. یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کھانے کے بعد یہ ویٹ کر رہے تھے اور یہ اسی طاق میں تھے کہ صدیق جان ہمیں کہیں اکیلا نظر آئے تو ہم اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں. بہرحال جیسے ظفر بھائی نے کہا اس چیز کی مذمت ہونی چاہیے. بہت بڑے اینکر اپنے آپ کو کہتے ہیں, سپر پروڈیوسر کہا جاتا ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کس طرح وہ بنے ہیں سپر پروڈیوسر. بہرحال میں اس چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ بھی ہیں اپنے لیے ہوں گے. گھوڑا اگر اس کا دم بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے ہوتی ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ اس چیز کی مذمت ہے. قانون کے دائرے میں لانا ضروری ہے اور اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بالکل نامنظور ہے. ظفر بھائی نے ذکر کیا, کل سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو دعوے دار ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپوزیشن والے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اور ٹویٹ شروع ہو جاتی ہیں اور پوری مذمتیں شروع ہو جاتی ہیں. کسی بھی نہ کسی صحافتی ادارے نے اس کی مذمت کی ہے, نہ کسی اینکر نے اس کی مذمت کی ہے, نہ کسی اور صحافی نے اس کی مذمت کی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے تو بڑے افسوس کی بات ہے. ظاہر ہے کیونکہ ظاہر وفاقی وزیر نے بھی کسی نے بھی نہیں, کسی وفاقی وزیر نے ابھی تک تو مذمت نہیں کی. بہرحال کسی پہ بھی وقت آ سکتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک گول دائرہ ہے, اسی میں سارے گھوم رہے ہیں. ہمارے پہ آج تو کل کسی اور پہ بھی آ جائے گا. بہرحال اس کی جتنے الفاظ میں مذمت کی جائے, غنڈہ گردی نامنظور. ارشد شریف کی غنڈہ گردی نامنظور, نامنظور, راجا کی غنڈہ گردی نامنظور, نامنظور. ارشد شریف کی بدماشی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ارشد شریف کو ارشد شریف کو گرفتار کرو, ارشد شریف کو گرفتار کرو.
इस वक्त हमारे साथ जहां स्टूडेंट्स मौजूद हैं सिद्दीक जान के साथ सॉलिडारिटी के लिए, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वहीं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे एडवोकेट जी एम नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुजारिश करेंगे कि ये भी अपने ख्यालात का इजहार करें और मीडिया के ये जो घुस बैठिए जिनके सामने अभी हम खड़े हैं इनको एक्सपोज करें। अरशद शरीफ तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरशद शरीफ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि एक नौजवान अज़्म व हिम्मत का पैकर सदीक जान, जिसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया और इस मुआशरे के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, उसको कुछ गुंडागर्द अनासर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो शायद काफ़ी अरसे से अपनी इस प्रोफेशनल जेलसी का वो उसका बदला लेना चाहते थे और वो उसी हसद बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने सदीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया, गुंडागर्दी का निशाना बनाया। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। कल से तो दिल ये चाह रहा था कि कोई नहीं, जो हुआ वो हुआ, तो ये मैदान लगा है तो फिर लगेगा, तो फिर हम भी ठीक है उसी तरह से जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हम निभाना जानते हैं। लेकिन सदीक जान साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो वापस इस्लामाबाद आ जाएं तो फिर उसके बाद हम अगला लाए अमल बनाएंगे कि क्या करना है। उस वक्त तक ये एक जमहूरी जितने भी रवैये हैं इनका मुजाहरा करना चाहिए। हमने एहतजाज किया उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, हम इकट्ठे हुए और हम मुतालबा करते हैं ARY न्यूज़ से कि वो ऐसे गुंडागर्द अनासर को अपनी सफ़ों से निकाले और सदीक जान पे जो जुल्म, जो तशद्दुद किया गया है उसका मदावा किया जाए। हम ARY की टीम, ARY न्यूज़ और उसके जितने भी मालिकान हैं, इंतज़ामिया है, उससे ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुंडागर्द अनासर जो सहाफ़त में घुस आए हैं और वो अपनी प्रोफेशनल जेलसी को एक सामने लाते हुए उसका इजहार तशद्दुद से करते हैं, उनको रोका जाए और इनको ARY से हर सूरत में निकाला जाए। अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, शरीफ को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरशद शरीफ और उसकी टीम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नारा लगाओ यार। कायक को रिपोर्ट करके साकिब निसार के पांव पकड़े थे अदालत में जाकर, तो सदीक जान ने उसको रिपोर्ट किया था। तुमने सदीक जान को ब्लॉक कर दिया। आज तुम इंसानी हकूक की बात करते हो टीवी पर बैठकर। तुम इतने कमजोर, इतने छोटे और बुज़दिल दुश्मन हो। तुमने एक नातवा इंसान पे वार किया, तुमने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। तुमने ये सोचा कि ये मुज़ाफ़ात का है, इसका कोई वाली वारिस नहीं होगा। हम मानते हैं हमारे पीछे कोई मलक रियाज नहीं है। हम मानते हैं कि हम किसी मलक रियाज के टाउट और आलाकार नहीं है। लेकिन अरशद शरीफ, ये तुम्हारा जो घटियापन था, कल से ट्विटर पे अरेस्ट अरशद शरीफ एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इसने ये साबित किया कि सदीक अकेला नहीं है। हम मानते हैं कि हम गाँव के लोग हैं। हम मानते हैं कि हमारा यहाँ इतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ हर फोरम पे जाएंगे। तुम अगर सच्चे थे, तुम सदीक जान पे हाथ उठाने के बजाय अदालत में लेकर जाते। सदीक जान ने एक बात की थी, हम खानदानी लोग हैं, हमें वो जेब नहीं देता कि तुम्हारी उस चमड़ी को यहाँ उधेड़े, तुम्हारे उस लिबास को यहाँ हम उतारे, हमें ये जेब नहीं देता। शहर का शहर जानता है, हमें भी पता है तुम किस कमाश के लोग हो। ये मुश्किल नहीं है, हम ये कर सकते हैं। हमारा ज़र्फ है कि हम कुछ भी नहीं बोले। सदीक पे तुमने हमला किया और तुमने उसको लीक भी करवाया। ये सदीक का ज़र्फ है कि उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला अभी तक। और कुछ साहिबजादियां फरमा रही थी ये कैसा एहतजाज है, सदीक के घर वाले नहीं बोल रहे। किधर है सदीक का भाई? सदीक का भाई इधर है, हमारे साथ है, ये खड़ा हो, वो साथ है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। शाहजेब हमारे साथ है, कहती ये कैसा प्रोटेस्ट है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो एक इवेंट कवर करने के लिए गया हुआ है, उसके मोबाइल दोनों तोड़ दिए और तुम कहते हो ये कैसा एहतजाज है, फैमिली वाले भी नहीं आ रहे, कोई बयान भी नहीं आ रहा, तो हम किसकी मजम्मत करें? तो बहुत सारे
ऐसे घुसपैठिए, ऐसे बेरुखे और भी एक्सपोज हुए जो आज अभी चुप है। किसी दूसरे साफी पे हमला होता है तो सारे मुनाफिक इकट्ठे हो जाते हैं। एक साफी, एक बड़ा गुंडा, एक नहते नजार इंसान की कमजोरी और अकेलेपन को देखकर उस पे वार करता है। ये इख्तिलाफ राय का था, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन तुमने राय के इख्तिलाफ के खिलाफ अपना बाजू और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब हम भी उसी लहजे में तुम्हें जवाब देंगे, हम भी तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, हम अदालत में जाएंगे। सोशल मीडिया तो तुमने देख लिया कल से, और ये दौर चला गया है। तुम लोग ये समझते थे कि हम मट्टी जात लोग हैं, हम जमीन जात लोग हैं, हम तुम्हारे साथ बैठकर कवरेज नहीं कर सकते। कल से देख लो सोशल मीडिया, कल से तुम अपनी औकात देख लो, वो दौर चला गया है। अरशद शरीफ और उसके जितने गुंडे थे उनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का भी है जो लोग साथ दिए हुए थे। मैं सिद्दीक के साथ होता, मैं आगे से एक मुक्के के बजाय 2 मुक्के मारता। ये कोई तरीका नहीं है किसी के मेहमान, और आपने सिद्दीक पे हमला करके अपनी शलवार उतारी है, तुमने अपने कपड़े उतारे हैं, और हम तुम्हारा कब्र तक पीछा करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबिद अंदलीब साहब ने। हम सब के जज्बात जो हैं वो यही हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि गुंडागर्दी शायद आज से पहले चलती रही है इस चैनल में अरशद शरीफ की, लेकिन अब जिस तरह आबिद अंदलीब साहब ने कहा कि हम कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे, ये आज एहतजाज की पहली कॉल थी। सिद्दीक जान हम दोस्त हैं, सिद्दीक जान इसके यानी खिलाफ भी थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके से जमा हो या कोई एहतजाज करें, और इंतहाई शार्ट नोटिस पे आप सारे दोस्त यहाँ जमा हुए हैं, सिविल सोसाइटी से स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे सहाफ़ी भी हैं। आप सबका निहायत शुक्रिया। और अभी जो है वो दोस्त हैं हमारे नौजवान सहाफ़ी फैज़ान अशरफ, वो मुख्तसरन अपने जज्बात का इजहार करेंगे। फैज़ान अशरफ। फैज़ान जिस तरह आप सबको मालूम है कि कल जो एक तशद्दुद हुआ उसके खिलाफ हम यहाँ पे जमा हैं। हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही है कि ARY अरशद शरीफ का बाइकआउट करें, उसको ARY से निकालें, हमारे मुतालबात सुने जाएं। और ख़ास तौर पे अदील राजा जिसने बदमाशी की है, जिसने पर्सनल ग्रज निकाला है सिद्दीक जान के खिलाफ, और ये लोग कहते हैं कि FIR नहीं करवाई। एक पाकिस्तान की खातिर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, सिद्दीक जान पाकिस्तान की खातिर वहाँ गया, इसी वजह से FIR नहीं करवाई गई। आज सिद्दीक जान वापस आ जाएगा, वापस आने के बाद इस बात का फैसला होगा कि FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ आने का मकसद सिद्दीक जान के साथ इज़हार यकजहती है। आइंदा हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, बाइकआउट की तरफ भी जा सकते हैं। आज तो हम चंद लोग आए हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सिद्दीक जान साहब के साथ हमारी हमदर्दियाँ हम यहाँ पे इस वजह से हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई ममनून और शुक्रगुजार हूँ, और यही कहना है आखिर पर कि हम जो आज का एहतजाज है ये ARY को एक टाइम दे रहा है, एक वक्त दे रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि उस लाएअमल का कि ARY अरशद शरीफ को, अदील राजा को, उसकी टीम को कब निकालता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके बाद हम अपने अगले लाएअमल का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि फिर उसका घेराव भी करेंगे, फिर जो भी हमारा मुतफ़िका लाएअमल होगा उस पर हम अमल करेंगे। ये एहतजाज भी है क्योंकि वही बात बकौल शायर के दुनिया में कतील उस सब मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये आप इसको जुल्म के खिलाफ बगावत समझें, आप एहतजाज समझें, दादागिरी साहब इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि दुनिया भर में किसी तरीके से या पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, और ये सिलसिला फिर फैलता जाएगा अगर ये ARY इनके खिलाफ नहीं करता। और मैं एक बात आखिर पे ये कहना चाहूँ कि जितने भी आज यहाँ से इस फोरम से पहले भी कहा गया कि किसी वजीर की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, कोई मजम्मती ट्वीट नहीं आया, कोई हुकूमती जुमा की वजह से, कोई अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से, किसी की तरफ से भी नहीं आया। ये भी काबिल एतराज़ है, किसी बड़े सहाफ़ी की तरफ से भी सबको सांप सूंघ गया है। तो अगले लाएअमल का ज़रूर इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि क्या ARY उसके खिलाफ कदम उठाता है, अरशद शरीफ के खिलाफ, अदील राजा के खिलाफ और उसकी टीम के खिलाफ जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदील राजा तेरी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंशाल्लाह चलने भी नहीं देंगे। नहीं चलने देंगे। आज से पहले ये छोटे कद वाला छोटा बोना आदमी जिसका कद भी छोटा है और जिसका जर्फ भी कल हमें मालूम हुआ गवादर के अंदर